اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الإسلام والمسلمين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرأت الجزء الأول من صحيح البخاري على شيخ الحديث عزيز الحق عن الشبير أحمد العثماني في دابل عن شيخ الهند محمود حسن الدربندي عن الشيخ عبد الغني المجددي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن الشيخ ولي الله الدهلوي. والسند الآخر عن سفر أحمد عثماني في داكار عن أشرف علي الثانوي عن الشيخ يعقوب النانذي عن الشيخ عبد الغني المجددي. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام البخاري رحمه الله. ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা সহিহ বুখারী প্রথম হাদিস এনেছেন ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত এবং সর্বশেষ তরজমাতুল বাব তিনি কায়েম করেছেন কোরআন কারীমের একটি আয়াত দ্বারা ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন কিয়ামতের দিন আমি মাপযন্ত্র কায়েম করব। মাওয়াজিন মিজানের বহুবচন, মাপযন্ত্র সমূহ। মুহাদ্দিসিনে কিরাম ব্যাখ্যায় বলেছেন যে আসলে একটি মাপযন্ত্রই কায়েম হবে, একটি পাল্লাই কায়েম হবে, যেটা যার একটি মিজানি একটি মাপযন্ত্রই কায়েম হবে, যার দুইটা পাল্লা হবে। একটি পাল্লা এত বড় হবে যে পুরো আসমান জমিন, সপ্তবক আসমান জমিন সেখানে রাখা যাবে, এর চেয়েও বড় হবে। এক এক বান্দার আমল সেখানে ওজন হবে। নবীনা দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন যে সেই মিজান তিনি দেখবেন। সেই মিজান দেখে তিনি বেহুশ হয়ে গেছিলেন। বলছে, আয় আল্লাহ, এত বড় মিজান, এটা কোন আমল দ্বারা পরিপূর্ণ হবে? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে কালিমাতু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুখলিসান বিকলবিহি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইখলাসের সাথে এক লা ইলাহা এত বেশি ওজন হবে যে নেকের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এক সুবহানাল্লাহ, হাদিসে সুবহানাল্লাহ তামলাউল মিজান, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তামলাআনা ওয়া তামলাউ মা বাইনাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। সুবহানাল্লাহ ইখলাস ওয়ালা যদি হয়, ইখলাস এত ভারী যে ইখলাসের কারণে সেটা পরিপূর্ণ হয়ে যায়।
বান্দার যে সমস্ত আমলগুলো ইখলাসের সাথে হয় আল্লাহ তাআলার কাছে গৃহীত হয়। কিন্তু সর্বপ্রথম যে হাদিস ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, সেই প্রথম হাদিসের সাথে শেষ তরজমাতুল বাব সম্পর্ক হলো যে নেকের পাল্লাই ভারী হবে, হিসাব হবে ওই সময় যখন সেটা ইখলাস ওয়ালা আমল হবে। যে সমস্ত আমল ইখলাস ওয়ালা হবে না তার নেকের পাল্লায় ওজন হবে না, সেটা বরং আমল নেক হলেও যেটা ইখলাস না, ইখলাস শূন্য আমল, ইখলাস শূন্য আমল হওয়ার কারণে সেটা আরো আযাবের কারণ হয়ে যাবে, সেটা জাহান্নামের কারণ হবে, সেটা বদীর অন্তর্ভুক্ত হবে, গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই জন্য এই শেষ তরজমাতুল বাব থেকে এবং এই আয়াত থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হলো যে জিন্দেগীর সমস্ত আমল, চাই নামাজ হোক, রোজা হোক, হজ যাকাত হোক, সাদাকা হোক, শেখা শেখানো, কোরআন এবং হাদিসে পড়া পড়ানো, এই সব কিছুই তালিম তাআল্লুম, মুমিন এবং ইসলাম মুসলিমের সমস্ত কাজ সেটা নিয়াতের সাথে সম্পর্ক রাখে। নিয়াত যত ইখলাসের সাথে হবে, আল্লাহর জন্য হবে, সেটা তত বেশি ভারী হবে। কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউওয়ালুল মুসলিমিন। হে নবী, আপনি বলুন ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সব আল্লাহর জন্য। সব কার জন্য? আল্লাহর জন্য। আমাদের সমস্ত ইবাদত কার জন্য? আল্লাহর জন্য। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ প্রথম হাদিস নিয়াতের আমল করে, এরপরে পুরো দিন এবং ইসলাম সম্পর্কিত হাদিসগুলোকে 30 পারার ভিতরে তিনি নিয়েছেন। বুঝাতে চেয়েছেন যে 30 পারার সমস্ত আমল এটা নিয়াতের সাথেই ধর্তব্য। সমস্ত আমল নিয়াতের সাথে, এবং সব শেষ হাদিস এখানে বলেছেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই মহান তাসবিহ এটাও নেকের পাল্লায় ভারী হবে ওই সময় যদি সেটা নিয়াত এবং ইখলাসের সাথে হয়। ইখলাস ছাড়া কোনো আমল আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল নয়, গৃহীত হবে না। পাশাপাশি আমল যতই ভারী হোক, কিন্তু আমলের চেয়ে মুমিনের নিয়াত ভারী, আর মুমিনের নিয়াতের চেয়ে তার ইতিকাদ এবং আকীদা ভারী। মুমিনের আকীদা সবচেয়ে ভারী। আকীদা যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের না হয়, তাহলে সে অনেক আমল নিয়েও সে নাজাত পাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে বনি ইসরাইল 72 ফিরকা হয়েছিল, আমার এই উম্মত 73 ফিরকা হবে, নাজি এবং নাজাত প্রাপ্ত ফিরকা এক ফিরকায় হবে। সাহাবা کرام রাদিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ তারা কারা? তিনি বলেছেন যে মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি, আমি যে পথে এবং আমার সাহাবা کرام যে পথে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা کرام রাদিয়াল্লাহু আনহুম পথ মতের উপরে চলাটাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কাজ। সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মা মুজতাহিদিন, উলামায়ে রাসিখিনদের পর যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল খায়রু মা আকাবিরিকুম, আল বারাকাতু মা আকাবিরিকুম, দ্বীনের সমূহ কল্যাণ তোমাদের দ্বীনের বড় যারা তাদের সাথে, মহান পূর্বসূরীদের সাথে, তাদের পথ মতের উপরেই দ্বীনের সমূহ কল্যাণ। সাহাবায়ে কেরামের পথ মতের উপরেই সমূহ কল্যাণ, যেটা পুরো কোরআনে কারীমের নির্যাস সূরা ফাতিহা। আর সূরা ফাতিহার ভিতরে সেই মৌলিক বিষয়টি উল্লেখ আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। হেদায়েতের পথ আল্লাহ তাআলা শিখিয়েছেন।
ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। আল্লাহ আমাদেরকে সিরাতাল মুস্তাকিমের বুঝ দান করে, সে পথে পরিচালিত করবে। কোন পথ? সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, ওই সমস্ত ব্যক্তিদের পথ যাদের উপরে আপনি নিয়ামত প্রদান করেছেন, যারা নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে। মিনান নাবিয়্যিনা ওয়াস সিদ্দীকিনা ওয়াস শুহাদাই ওয়াস সালিহিন ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফীকা। নবী, সিদ্দীকিন, শুহাদা, সালিহিনদের পথ। সুতরাং আমাদের ঈমান গৃহীত হবে আল্লাহর কাছে, আমাদের সমস্ত আকায়েদ ও বিশ্বাস আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে যদি আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হই। এরপরে আমাদের সমস্ত ইবাদত এবং সমস্ত আমল আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে যদি আমাদের নিয়ত সহি হয় এবং ইখলাস পূর্ণ হয়। এই জন্য ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ শেষে তাওহীদের বাবু কিতাব তাওহীদ নিয়ে এসেছেন, আকীদার বিষয় নিয়ে এসেছেন, এবং সর্বশেষ যে হাদিসটা যে তরজমাতুল বাব নিয়ে এসেছেন সেখানে যে আয়াত নিয়ে এসেছেন সেখানে মুতাজিলীদের সেই ভ্রান্ত মতবাদকে খণ্ডন করে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদাকে বর্ণনা করেছেন। কেননা মুতাজিলীদের ধারণা ছিল ওয়ানাদাউল মাওয়াজিনাল কিসত লিয়াউমিল কিয়ামাহ, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে নেকের ফলাফল দিবেন, জান্নাত দিবেন, এবং খারাপ আমলের ফলাফল আল্লাহ তাআলা আযাব দিবেন, জাহান্নাম দিবেন। এটা ঠিক, তারা জান্নাত জাহান্নাম বিশ্বাস করে, কিয়ামত বিশ্বাস করে, কিন্তু মানদণ্ডকে তার হাকিকাতের উপরে এবং বাস্তবতার উপরে সেটাকে নির্ধারণ না করে তারা বলেন এটা রূপকথা, অর্থাৎ এর কি প্রতিদান দেওয়া হবে, এর প্রতিদান এবং বিনিময় দেওয়া হবে, এই কথা তারা বলে। কিন্তু এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা নয়। সাহাবা, তাবেঈন, তাবেঈন, উলামায়ে রাশিদিন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, তাদের থেকে এই আকীদা স্বীকৃত নয়। সুতরাং আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের আকীদা যেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুযায়ী হয়। এই সর্বশেষ যে তরজমাতুল বাব, এখান থেকে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা সর্বশেষ যে নসিহত, এটা ওসিয়ত বলা হয়, সর্বশেষ যে জিনিসটা আমাদেরকে ওসিয়ত করেছেন তিনি, যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদার সাথে অটুট থাকবে। এই জন্য তিনি তো তৎকালীন ওই সময়ের যে সমস্ত মুতাজিলী আকীদা সেটাকে খণ্ডন করেছেন। বর্তমান সময়ের ভিতরে কাদিয়ানী আকীদা থেকে সে সমস্ত মামুনদেরকে, মুসলমানদেরকে সেগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। ঈসাই মুসলমান বলা হয়, ঈসাই মুসলমান হয় কিভাবে? খ্রিস্টবাদ, এই সমস্ত এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। ইসলাম কেবলই দ্বীনে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য যা দিয়ে গেছেন, মা তারাকা আলাইহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেটা বলে আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন, মা আতাকুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে তোমরা গ্রহণ করো, এবং যা থেকে তিনি বারণ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে যেটা বলেছেন, আতকালু মা ইউজামু ইয়াউমাল কিয়ামাহ, আতকালু মা ইউজামু ইয়াউমাল কিয়ামাহ আসকালু মা ইউজামু ফিল মিজান ইয়াউমাল কিয়ামাহ আল খুলুকুল হাসান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের ময়দানে সবচেয়ে বেশি মিজানের পাল্লায়, নেকের পাল্লায়, মিজানের ভিতরে সবচেয়ে বেশি ভারী হবে আল খুলুকুল হাসান, উত্তম আখলাক। উত্তম আখলাক সবচেয়ে বেশি ভারী হবে। তাহলে বোঝা গেল যে মিজান, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের ভিতরে একাধিক হাদিসের ভিতরে মিজানের কথা এসেছে, এবং আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন, ওয়াজনু ইয়াওমা ইযিল হক। ওয়াজন কিয়ামতের ময়দানে সত্য, ওয়াজন সত্য, ওয়াজনু ইয়াওমা ইযিল হক। ফামান তাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফাহুয়া ফি ঈশাতিন রাদিয়া। আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে ইরশাদ করেন, ফামান তাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফাহুয়া ফি ঈশাতিন রাদিয়া।
নেকের পাল্লা ভারী হবে, সে কিয়ামতের মাঠে অনন্তকাল সে সুখে থাকবে। ওমান খাফফাত মাওয়াজিনুহু ফাউম্মুহু হাবিয়া, যার নেকের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে, তাহলে পাল্লা আছে উঠা গেল, কেননা থাকুরাত এবং খাফফাত বলা হয়েছে, কারণ থাকুরাত মাওয়াজিনুহু সরাসরি কোরআনে কারিমে সুস্পষ্টভাবে এসেছে, এখানে কোনো রূপক অর্থ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। লম্বা আলোচনা সেটা, তারা রূপক অর্থ থেকে এই জন্য বলেছেন যে আখিরাতকে, পরকালের বিষয়কে আকল দিয়ে এবং বিবেক দিয়ে বুঝতে চেয়েছে। কবরের আযাব কি বিবেক দিয়ে বোঝা যাবে? হ্যাঁ, শুনেছিলাম নাকি যে আজিমপুরের কোন কবরস্থানে কেউ গিয়েছিল, যে দেখি হুজুররা সবসময় বলে কবরের আযাব, সে ওখানে গিয়ে কানতে শুনেছি যে শোনা যায় কি, এটা তো দুনিয়ার কানে শোনা যাবে না, ইমানের কানে শুনতে হবে। ইমানের কান থাকলে, ইমানের চোখ থাকলে, ইমানের চোখে তারা হাসরের ময়দান পর্যন্ত, জান্নাত জাহান্নাম পর্যন্ত দেখা যায়। আর ইমানের চোখ এবং ইমানের কান থাকলে সে কবরের আযাব শোনাও যায়, দেখাও যায়। কিন্তু দুনিয়ার কান দিয়ে সেটা শোনা যাবে না, দুনিয়ার চোখ দিয়ে সেটা দেখা যাবে না। কিন্তু মুতাজিলিরা তাদের বিবেক দিয়ে, দুনিয়ার এই বিবেক দিয়ে সেটাকে নির্ধারণ করতে চেয়েছে, ভুল হয়েছে। যে আমার সেজদা মানতে কিভাবে? সেজদা তো মাপা যায় না, সেজদা তো একটা জিনিস যেটা দেখা যায়, এটা মানতে কিভাবে? আমল এটা ওজন করা হবে কি? এটা শরীর নেই। কিন্তু আসলে বাস্তবতা হবে এটা যে এটা হাকিকি অর্থে আল্লাহ তাআলা মিজান স্থাপন করবেন এবং সেখানে মানুষের আমল ওজন করা হবে। একটা আমলের কারণে মানুষের কিয়ামতের ময়দানে, একটা আমলের কারণে তার নেকের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে, একটা আমল কম হবে, একটা আমল কম হবে, সে এর ফল হবে তার জন্য জাহান্নাম নির্মিত হবে। নাউযুবিল্লাহ তাআলা। আবার একটা আমল যদি ভারী হয়ে যায়, একটা আমলের কারণে নেকের পাল্লা ভারী হয়ে গেল, এই কারণে তাকে জান্নাত দেওয়া হবে। তাহলে আমল কত দামি জিনিস। এই জন্য হায়াত যতদিন আছে সেই সময় আমাদেরকে আমলের সাথে যুক্ত থাকা উচিত। এই জন্য ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা সর্বশেষ আমলের ভিতরে, নফল আমলের ভিতরে মুহাদ্দিসিন কিরাম বলেন যে জিকরুল্লাহ সবচেয়ে ভালো। নফল আমলের ভিতরে জিকরুল্লাহ সবচেয়ে ভালো। হ্যাঁ, নামাজও জিকরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য নামাজ পড়ে, নামাজের ভিতরে পুরো নামাজই তো জিকরুল্লাহ, ওয়াকিমিস সালাতা লিযিকরি। আর যদি নামাজ না হয়, সাধারণ কোরআন তেলাওয়াত হলো, সেটাও উত্তম জিকির। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লাইসা লাহু হিজাবুন দুনাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বান্দা যখন পড়ে, এই কালিমা একবারই সত্যমুখ আসমান ভেদ করে একবারে আরশে আজিম পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হয়ে যায়। সেটা সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আফদালুল কালামি আল্লাহি আরবা। আল্লাহ তাআলার কাছে চারটি কালিমা সবচেয়ে দামি। দুনিয়াতে যত কথা হোক, সবচেয়ে দামি হলো চারটা কথা। সুবহানাল্লাহ, সবাই পড়ে একবার, সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার। হাদিসে এসেছে যে একটা সুবহানাল্লাহ কত দাম। কিয়ামতের ময়দানে একটা সওয়ালের জন্য মানুষ অন্যায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه। সেদিন মানুষ ভাগবে, يوم يفر المرء من أخيه, তার ভাই থেকে ভাগবে, পলায়ন করবে, তার মা থেকে পলায়ন করবে, তার পিতা থেকে পলায়ন করবে, তার স্ত্রী থেকে পলায়ন করবে। একটি সওয়াব কেউ জানে না তার কাছে দাবি করে, তার কাছে কেউ চেয়ে বসে কিনা, ইয়া নফসি করতে থাকবে যে একটা সওয়াবের কত দাম। হাদিসের ভিতরে এসেছে যে সুবহানাল্লাহ তামলাউল মিজান। একটি সুবহানাল্লাহ, একবার সুবহানাল্লাহ এত ভারী যে নেকের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়েছে। যে দিন একবার সুবহানাল্লাহ পড়া হয়েছে, সেদিন ওই দিনের চেয়ে দামি যেদিন পড়া হয়নি একবারও। অনেক সময় অনেকে মনে করে যে না 100 বার পড়া হয়নি, 33 বার পড়া হয়নি, তাহলে আর এখানে পড়লাম না। একবার সুবহানাল্লাহ, এটার কারণে কিয়ামতের ময়দানে সবাই ঘুরে বেড়াবে, একটা সওয়াব কারো কাছে পাবে না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেছেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন যে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দুটি তাসবিহ, অথবা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ একটি তাসবিহ এত দামি যে এটা এত দামি, একটি তাসবিহ এত দামি হবে কিয়ামতের ময়দানে, যে এটা রাসূলুল্লাহ বুঝিয়েছেন আমাদেরকে। সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তামলাআনা ওয়া তামলাউ মা বাইনাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান জমিনের মাঝে ফাঁকা জায়গা যেটা আছে একবার সুবহানাল্লাহ বলা এই সওয়াব দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। হাদিসের ভিতরে এসেছে যে সর্বশেষ হাদিস হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কালিমাতান হাবিবাতান ইলার রহমান খাফিফাতান আলাল লিসান ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। সবাই পড়েন سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। شيخ الحديث আল্লামা আজিজুল হক রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এটার উত্তম দৃষ্টান্ত ছিলেন এই হাদিসের আমলের ক্ষেত্রে। হযরতের সাথে একবার গাড়িতে করে কোথাও যাচ্ছিলাম, হযরতের গাড়িতে করে জামিয়া রহমানী থেকে বের হওয়ার পরে হযরত গাড়িতে উঠলেন, আমরা সাথে ছিলাম। হযরত ঝড় তুফানের বেগে যেন মানসা থেকে বের হলেন, ঝড় তুফানের বেগে এত বেশি জিকির করছিলেন, ঝড় তুফানের মধ্যে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। যারা এখানে হযরত শেখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রাহিমাহুল্লাহ দেখেছেন, তার সাথে কখনো সফরে গিয়েছেন, তারা জানেন যে হযরত এই কাজগুলো অনেক বেশি করতেন। হযরতের নিজের জীবনের ভিতরে এটা আমলও ছিল, এত বেশি আমল করতেন, এই হাদিস বেশি করতেন, এই তাসবিহ বেশি করতেন। তাসবিহুল মালায়েকা, মালায়েকারা এই তাসবিহ আল্লাহ তাআলা ফেরেশতারা এই তাসবিহ পড়েন। এই তাসবিহ অর্ধেক যদি কেউ পড়ে, সকালবেলা অর্ধেক সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি অর্ধেক, হ্যাঁ এতটুকু যদি 100 বার পড়ে হুত্তাত খাতায়াহু, আবার সন্ধ্যার সময় যদি 100 বার পড়ে, হাদিসে যে হুত্তাত খাতায়াহু ওয়া ইন কানা মিসলা জাবালিল বাহর, যে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হবে। এত ভারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কালিমাতান হাবিবাতান ইলা